साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। से अकल का मारा है रे तू, लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बगदाद से लेके दिल्ली आगरा, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। हवा उड़ जा घटा उड़ जा गली कहाँ की अदा भी बड़ा बेशर्म है तू तो लिखा है बड़ा, ये कमर छुपा ले नजर घुमा ले पता न पूछूं उमर तू जाने। देखो बेरुखी पे कैसे अटका है बड़ा। हाँ ढल गई तू शाम की तरह ढल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा बता। मतलब की बकवास तेरा घाघरा, बगदाद हो या हो दिल्ली आगरा। Haqiqiy temaşa dostlar, parlaq yıldızlarımız şimdi bizim sanamızda bulungan edilir. Татьяна Дроздова, Леля Аметова, Таныш Олны, сайгылы телесердилер, oyuncular bugün stüdyamızdan musafırı. Açık nefes alınız, отдышитесь немножко, ребятки, чарınız var. Bugün biz sizge söz bergen edik, biz meraklı bir memleketke yol alacağımız, görgeniz gibi Индия, tamam böyle oyunlar hakkında, tamam böyle devlet hakkında. Şimdi biz sizlerin laf edeceğimiz, inanamız ki biz eminimiz bu oyun sizni ayrıca kaldırdı ve şimdi bu güzel oyuncularının sübyetimizge buyurunuz. Evet dostlar, ama bundan da gayrı sizge yeni daha hatırlamağa istedik ki stüdyamızda canlı bağ çalışmakta hoşmaydı 978 0 95 41 45. Tamam, bu telefon vasıtasıyla bizim stüdyamızga telefon açıp bizim sübyetimizge de hoşulabilirsiniz. Bundan da gayrı teleseyircilerimiz bütün içtimayi ağlarda olgan bizim resmi sayfelerimizde bugünkü sübetlerimizde ve aslında bütün kaçırgan sübetlerimizni ve rubrikalarımızı tapabilirsiniz. Bundan da gayrı teleseyircilerimiz bizim saytımızda çalışmakta. Onda da siz bütün malumatlarını tapabilirsiniz ve sübetimizge endi nihayet hoşulayıq.
Салям алейкум, здравствуйте. Рада видеть вас у нас в гостях. И у меня были, конечно, заранее заготовлены вопросы, но сейчас у меня возник такой вопрос после того, как я вижу, как вы тяжело дышите. Чтобы заниматься танцами индийскими, вообще, наверное, в принципе, танцами, надо быть здоровым человеком и следить за своим здоровьем. Так ли это? Ну, конечно, нужна какая-то физическая подготовка, занятия, какие-то помимо танцев, какой-то спорт, там хотя бы гимнастика, йога, то, что мы... Еще тем более аэробную, потому что да. не хватает дыхания, да, поэтому только помогает. Особенно если долго не занимаешься танцами, И так просто начинаешь танцевать и все, ты понимаешь, что... утром рано, так мы еще просто не танцевали. Все бывает впервые. Итак, начнем с нашего традиционного вопроса. Вот вы говорите о том, что с раннего утра вы не танцуете. А как обычно вы начинаете свое утро? С чего оно у вас обычно начинается? Лилия Ханум, сначала с вас. У меня начинается, я чай ставлю, я пью чай с утра. Ama belesem bugün gibi saat 5 yarımda duracağım eğer kahveden benim sabahlarım başlanacak. Evet, uyanmağa керек, Энневеля уянмаға керек. Татьяна Ханым, как начинается ваше утро? Мое утро начинается с прогулки с собакой. Или 6 утра, или 5, или 7, как она поднимет. Вот, будильник можно не ставить, в принципе. Но потом, естественно, это завтрак и кофе. Вот. Раньше когда-то была зарядка, но с появлением собаки, да, эта зарядка перешла в такую прогулку. Небетeki sualimiz aslında oyunlar ne vakit uğraşmaya başladınız ve ne için tamam Hindistan oyunları? Как давно занимаетесь танцами, почему выбрали именно индийский танец? Татьяна Ханым. Занимаемся танцами уже более 6 лет. Естественно, это приходит с фильмами, потому что все мы помним 80-е годы, может даже раньше, 70-е, наши мамы, наши родители ходили в кинотеатры, смотрели индийские фильмы, и все это как-то передалось и детям. Естественно, старались одеть длинные юбки, побольше бус нацепить, нарисовать себе, да, бинди на лбу, потому что это нравилось, и они такие красивые, наряды разноцветные. Вот, и потом, спустя какое-то время, конечно, мы пришли к этим танцам. Ну, это не было так популярно. Вот лет 5 назад, чтобы индийские танцы были в Симферополе, ну, не было И мы такого. целенаправленно их не искали, знаете, как-то судьба сама нас привела к ним. Вот случайно так получилось. Siz her daim böyle ikiniz oynaysınız? Yok. Ya da bir özünüzde ya da daha da böyle daha da böyle çok insanlarla oynarsınız? Нет, ну, чаще мы вдвоем как дуэт, где-то там на корпоративах, на каких-то мероприятиях. Но у нас есть еще немножечко, небольшой коллектив. Есть, да, танцуем пятером. Güzel. Hindis oyunlarda nasıl bir hususiyetleri var? Что отличает индийские танцы от танцев других представителей народов мира? По вашему мнению, вы очень давно знакомы с этими традициями, обычаями. И вообще, важно ли знать традицию этого народа, традицию этой страны в целом, чтобы, соответственно, донести не просто как бы пустой танец, а эмоции, как вы сейчас для нас, где-то улыбки, где-то жесты какие-то. Важно ли быть знакомым вообще с Индией в целом? Ну, конечно, да, потому что все знают, что жизнь индийца, вот даже будни какие-то, а все связано очень тесно с религией, с философией. И как бы мы не хотели, но все равно и история, литература, и философия, и религия, все это сплетается, естественно, с танцами. Индийские танцы очень древний вид искусства, особенно классика, они появились там более 2000 лет назад, их танцевали в храмах, танцовщицы Девадаси. Вот. И это было не просто танец, это микс театра, философии, то есть драма такая посредством Рассказ. вот жестов, выражение лица, там, злость или любовь. Они рассказывали истории. А истории какие? Истории, естественно, если это храмы, то это истории про богов, про Маяна, вот весь этот эпос индийский. Поэтому, естественно, волей-неволей нам приходится и читать, изучать, саморазвиваться, Ну, конечно, естественно. чтобы мы тоже не впустую танцевали, а понимали, осмысливали, что мы несем, показываем. Потому что у нас не только, болливудский, мы сейчас представили болливудский танец, а так у нас есть и классический танец, это Бхаратанатьям стиль.
Вот. Болливудские, это которые используются, я так понимаю, на экранах, правильно? Именно. Да, чаще. Лиля Ханом, сыз шахсен Хиндистанны зиярет еткен едіңіз? Қатынадыңыз ба Хиндистанға? Былтыр ел. Насыл қатырлайсыңыз бұл зияретні? Ой, впечатлила меня так. Индия очень... вот то, что, и поэтому мы уже вот, в следующем году, в 2017-м, снова летим туда. Там невозможно. Либо ты, когда приезжаешь туда, прилетаешь первый раз, либо это полностью не твое, и ты не хочешь сюда возвращаться, либо наоборот тебя тянет туда. Равнодушной она не оставляет никого. Либо нет, либо да. Ну, вас да. А еще вот хотелось бы спросить дополнение к вопросу, а в Индии так ли это, как мы видим в фильмах, например, что можно просто идти по улице и встретить девушку, которая просто танцует, или слона, например, вот так ли это все, как мы видим зачастую? Ну, слонов, да. Чаще, чем девушку. Девушку мы не встречали, так что просто танцевали. А слоны, да. Лилия ханым, сіз сөйлетіміздің башында айтқан едіңіз, сіз слонда бұл ойыны тапмаған едіңіз, арамаған едіңіз, аят сізні онен бағлады. Насылдыр етіп бұл башланды, насыл етіп сіз бұл ойынларыны ойнамаға башладыңыз. Как в начале нашего диалога вы сказали о том, что вы целенаправленно не искали этот вид искусства, оно нашло вас само, судьба вас сама подтолкнула. Как это начиналось? Начнем с вас, потом перейдем к вам. Ну, как началось? Я устроилась на работу в культурно-досуговый центр имени Шевченко, где работаем мы с Татьяной до сих пор. И там был ансамбль индийского танца. И вот, и как-то затянуло. Говорит, не хочешь попробовать? Я думаю, ну, я и танцы, ну, танцевать-то всегда хотела и любила. Ну, ладно, попробую, ну, почему бы нет? И так затянуло, и вот пошло и до сих пор танцуем. Просто уже в своем составе, там наши уже пути разошлись с тем ансамблем, они уже отдельно, а мы создали свое. Гузель. Татьяна Ханым, у вас также все началось? Да, также, только я появилась немножко раньше в этом ансамбле, чем Лейла. И для меня это было, у меня постоянно, мама, вот у нас есть в Симферополе ансамбль индийского танца, не хочешь туда? Да, я хочу, но говорить это одно, да, я хочу, это было вот несколько, какой-то период времени, но потом, когда я увидела их на фестивале, эти наряды, этот макияж, и вот когда визуально это видишь, Ну да, все, я иду туда. Да, потом, естественно, мы познакомились с Лейлой, Лейла пришла к нам, ну, потом мы дошли до такой точки, что нам хотелось развиваться самим. И Уже у нас да, своё мы было уже такое доросли там до видение. какого-то этого, что вот дальше нам нужно было просто пойти самим. Да, и дальше мы продолжили обучение в Индии классическому танцу, вот, и обучаем младшее поколение. То есть вы даже брали уроки в Индии, уроки танцев, правильно? Да. Вы сказали о ярких костюмах, и, конечно, хотелось бы спросить элементы все, которые присутствуют у вас, вот это вот точка, простите, я не запомнила ее название, думаю, сейчас еще раз расскажете. Да, что это все означает? Вот мы видим кончики ваших пальцев, они окрашены в красный цвет, вот эта точка, это все какие-то символы, либо просто какие-то дополнительные элементы костюма? Расскажите об этом. Ну, давай, ладно. Ну, начнем с рук. Это растительная краска, называется альта. Ей красят фаланги пальцев, ножки и ручки. В основном используют в классических танцах для того, чтобы подчеркнуть красоту вот этих жестов, их выразительность. Да, раньше это использовали для того, чтобы вот в Индии жарко, особенно на юге, где танцевали в храмах, и красили пальцы, потому что краска как будто бы охлаждает руки, и вот не жарко танцевать. Но сейчас это более такой декоративный элемент для того, чтобы это красиво Внимание как-то эти привлечь жесты, да, к привлечь жестам, внимание. показать все вот. Да, Все то есть да, сейчас это тонкости. чисто декоративный такой ну, вот, элемент. Лилия Ханым, а бинди? Правильно я сказала? Да. Точечка, что это? Ну, тоже сейчас уже как декоративный элемент идет. А все ли девушки в Индии в повседневной жизни используют эту? В основном все, да. В основном все. Просто у нас сейчас классические бинди, это круглые, вельветовые, а там такое количество со стразами, зеленые, желтые, красные, квадратики, ромбики. То есть их уже подбирают да. в цвет сари, в цвет какого-то платья.
И раньше, ну, сейчас это означает, вот как мы носим, да, какие-то обереги, крестики, вот символы свои. да, Да, третий глаз, это третий глаз и чистота помыслов. То есть там в основном все. Это как можно ходить в джинсах, в футболке, но она может быть с бинди. Поэтому Под цвет футболки. да. Очень интересно. Футболки. Отлично. То есть это, ну, я всегда, когда смотрела индийские фильмы, да, вот я почему-то думала, что это как бы не врожденное, но какое-то пожизненное. То есть сейчас я понимаю, что они меняют его. Да, То есть да. они снимают, это как наклейка, Самоклеющийся, правильно? да. Самоклеющийся. Не серьезно. Расскажите, Всё, я вот вы поняла. сказали о вашей преподавательской деятельности. Вообще, на каком уровне развиты, скажем так, индийские танцы в Крыму, в Симферополе, да, в частности? Много ли у нас вообще школ индийского танца? И если, например, вы едете на какие-то соревнования, например, за пределы Крыма, какой уровень подготовки у наших танцоров, например, по сравнению с другими? Ну, на самом деле уровень хороший. Ну, у нас в Крыму не так много школ, в частности, в Симферополе 2, да, по-моему, помимо нас. Да. 2 школы, ну, с нами 3. Так есть в Алуште, в Севастополе, в Ялте, по-моему, там по одному. Уровень достаточно хороший, да. То есть есть с кем соревноваться по Крыму? Есть, но мы на фестиваль один раз ездили в Крыму и решили больше не ездить, потому что коллективов немного. Мы приехали на фестиваль, и нам сказали, вы уже в своей номинации единственные, у вас первое место. Естественно, так неинтересно, поэтому, Хочется да, конкуренции. чтобы Конечно. конкуренция, это Москва, Петербург, вот туда вот на фестивале съездить интересно. Но это если чисто вот фестивали индийского танца, если это просто фестиваль творчества, мы даже не принимаем там участие, потому что жюри обычно Не понимаю. ну, индийский танец, ну здесь что-то так, что-то не то. Не совсем То есть, компетентно. да, Специфические. особенно классику. Естественно, музыка там в классике 30 секунд или Да. минута вступления, на сцене никого нет. То есть для современной хореографии это нелогично, а вот в классическом так, поэтому у нас на таких Поэтому фестивалях пока мы не понимают. Да, не понимают, поэтому мы на Еще не фестивале- были нигде за пределами Крыма, я так понимаю, на соревнованиях. А, Москва, Петербург, вы сказали. На Уже соревнованиях нет, но мы были на выступлениях. Ну, в Одессе, в Киев В Киеве, ездили. да, да. там при посольстве выступали. То есть ваш талант уже увидели далеко за пределами Крыма. Это очень прекрасно, это очень хорошо. Мы желаем вам, в свою очередь, развиваться на территорию всей России. Она, слава богу, большая. Территорию мира. Территорию мира. Да, на территорию мира. И желаем, чтобы в будущем, посоревновавшись с настоящими индиянками, правильно? Вот, жителями Индии и носителями этой культуры, вы показали, что в Крыму намного круче умеют танцевать. На самом деле они уже поняли, те, которые живут здесь, и индийцы, да, студенты, они очень постоянно на все свои мероприятия, праздники приглашают нас, и мы точно выступаем у них. Машалла. Машалла, олар Индияға барып айтарлар. Қырымда, да, Гузель ойнайлар. Чох, Гузель. Чох Сағыныз, большое вам спасибо. И хотелось бы, конечно же, попросить у вас какого-либо пожелания для наших телезрителей, для наших соотечественников. И ваше выступление, оно уже как было как пожелание, но все равно хотелось бы что-то вот в устной форме. Начинаете? Пожелаем, конечно же, это в первую очередь здоровья, тепла, достатка, благополучия в каждой семье, в каждом доме, понимания. И, знаете, чтобы не зацикливались на каких-то трудностях, все пройдет. Танцуйте, живите, радуйтесь жизни, открывайте для себя какие-то новые грани, новые возможности. Не бойтесь, рискуйте, получайте просто удовольствие от каждого дня. Вот, в дополнение к этому, да, это все правильно Лейла сказала. Танцуйте, не бойтесь, рискуйте. И помимо своих обязанностей домашних, каких-то рабочих, развивайтесь и саморазвивайтесь, потому что это действительно очень, это полезно. Чох Сағыныз, большое вам спасибо, но это был не последний наш вопрос. Хотелось бы сейчас задать еще один вопрос. Вот я смотрю на вас и не могу удержаться и задать этот вопрос. Не мешают ли все эти украшения во время танца? Не отвлекают ли? Не тяжело ли они? Они такие большие. Мне кажется, что вам очень тяжело. Нет, иногда бывает, конечно, в порывах танца, вот у меня было, сережка раз отлетела, ну такое бывает, а так, не, мы уже привыкли, да.
Скажите. Возможно, Багашлав, в первое время начинается или это может с какой-нибудь более тонкого украшения, более мелкого украшения, либо сразу такие массивные Ну, украшения? естественно, у нас не было таких сначала. Мы делали из бисера, делали как-то сами, придумывали. А потом уже это со временем у нас Покупаются, да. Но оно привыкаешь, да. Сначала, конечно, оно все давит, неудобно быстрее снять, а сейчас уже как свое. И я тоже в дополнение быстренько спрошу. Вот вы были в Индии, такие прекрасные костюмы. Скажите, можно ли на территории Крыма где-то найти такие костюмы? Вот лично ваши костюмы, они привезены из Индии или привезены из Индии, да? Все оттуда, все костюмы, все украшения, вплоть до бинди. Все оттуда, да. Здесь нет. Пошить нереально, Не потому пошить что специфика костюма такая, швеи просто вот не могут воспроизвести эти кофточки, ну вот так как шьют Каждый там. народ Да, каждый. знает, как. Естественно, да, те не какой могут костюм. пошить наши костюмы, поэтому шьем все только там. Чох Сагулнас, большое вам спасибо за прекрасное выступление. На самом деле, на протяжении вашего выступления мы сидели с открытыми ртами, и нам это очень понравилось. Я уверена, что наши телезрители полностью нас сейчас поддержат. Чох Сагулнас, спасибо вам большое. И еще хотела бы сказать, что наша передача уже больше года, но индийские танцы у нас исполнялись впервые в нашей Про студии. Индию мы Да, разговаривали впервые, впервые, тоже про впервые. Так культуру. что действительно, Сагун, спасибо, что открыли для нас такую интересную тему и страну. Чох Сагулнас и Джадимова Фахиетлер, вам творческих успехов. Ждем вас еще у нас. Возможно, с настоящими индусами. Приезжайте. И мы устроим вам здесь соревнования. Так посмотрим. Кто круче? Вернее, нет. Не посмотрим, кто круче, а докажем, что крымские исполнители индийских танцев намного круче, чем все остальные. Чох Сагулнас, огромное вам спасибо. Biz ise devam ettik saygılı teleseyircilerimiz. Veni bitti ava arariyatı dostlar.